लाइक स्ट्रीट डॉग की क्या हालत होती है। सेकंड ट्रेलर इज अबाउट द डॉग पर्टिकुलरली, लाइक वो कहाँ से आया, कैसे हुआ उसका, वो सब है सेकंड ट्रेलर में। एंड थर्ड ट्रेलर इज ऑल अबाउट दी बॉन्डिंग बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड अ डॉग। और दी फर्स्ट ट्रेलर ऐसा है जैसे कि कोई स्ट्रीट डॉग अपना हो, उससे हम हमारे सोसाइटी में या अपार्टमेंट्स में या वर्कप्लेस में भी ऐसा होता है, कोई स्ट्रीट डॉग्स कहीं से आ जाता है और उनका ना भौंकने का टाइम फिक्स होता है, रात के 2 बजे से सुबह 6 बजे तक। फिर वो पूरा दिन सोएगा, हमें नहीं सोने देगा। वो फिक्स टाइम होता है उनका, चाहे कोई हो ना हो। कोई स्ट्रीट लाइट को देख के भौंकेगा, लेकिन भौंकेगा जरूर, राइट। हमारे घर के डॉग्स काफ़ी अच्छे होते हैं, वो लोग ऐसे ही आराम से बैठे हैं, उनको अपना खिलौना दे दिया, वो खेलते रहेंगे। नहीं खेलना है तो भौंकते रहेंगे, लेकिन हम बोलेंगे स्टॉप तो वो बंद हो जाएगा। स्ट्रीट डॉग का ऐसा नहीं होता, हम बोलेंगे स्टॉप और भौंकेगा। उसको ट्रेन नहीं किया ना हमने। ओके, दिस वाज द फर्स्ट ट्रेलर। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन। आफ्टर दैट आई टेक एन रिव्यू फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइस मूवी के बारे में, लाइक ट्रेलर के बारे में, मूवी के बारे में, अपने डॉग्स के बारे में। हाँ, हम सब यही हैं। विल टेक एन इंटरव्यू ऑफ ऑल ऑफ यू, जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करूंगा, आपको उसका आंसर्स देंगे, अपने डॉग्स के बारे में पूछूंगा, कुछ एक्सपीरियंस पूछूंगा आपके बारे में, ठीक है। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो वन स्टॉप पेट से है, उन्होंने वन स्टॉप पेट शॉप, उन्होंने बहुत ही अच्छा एक ऑफर निकाला है, स्कीम भी बोल सकते हैं। दे आर गिविंग यू 4 टिकट्स, 4 मूवी टिकट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मूवी 777 चार्ली। जिनकी भी स्पीच अच्छी रहेगी ना, जिनका इंटरव्यू अच्छा रहेगा, उनको वन स्टॉप पेट शॉप की तरफ से 4 मूवी टिकट्स मिलने वाले हैं इंडिविजुअली। अरेंजिंग वो के हिसाब से करेंगे, लेकिन स्पीच आपको बेसिक देना है इफ़ यू वांट टेक द मूवी टिकट्स। मैम, आप जरा ढक के रख के आया है, लेकिन छोटी बच्ची ने देख लिया पपी करके। दिस वाज द सेकंड ट्रेलर एंड दिस इज द नाइस वन। इट्स वेरी बिट इमोशनल, आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे, हाउ। ओके, लेट्स सी। છો મારા કસ્ટમર છો, બરાબર? એક નવું નથી આમાં, બસ એક વસ્તુ ખાલી તમારે શેર કરવાની છે, એ જે છે તમારી ફિલિંગ્સ ટુવર્ડ્સ યોર પેટ, તમારા પેટ માટેની ફિલિંગ। તમે આ ટ્રેલર જોયું મૂવીનું, બરાબર છે? તો તમને થોડા ઘણા રિલેટેબલ લાગ્યા હશે, રાઈટ ને? કે હા, મારું ડોગ આવું કરે છે, મારી કેટ આવું કરે છે, અને અહીંયા અમે હેરાન થઈએ પણ છે અને ક્યાંક ગમે પણ છે, બરાબર? તો આ જ વસ્તુ તમારે અહીંયા આવીને બસ એક શેર કરવાની છે, આ મૂવી તમારી સાથે રિલેટેબલ કઈ રીતે છે। જો ગિફ્ટ જોઈતા હોય તો, ના જોઈતા હોય તો અહીંયાથી નાસ્તો કરીને આપણે બતાવીએ। નહીં, ગિફ્ટ્સ ના જોઈતા હોય તો પણ રિવ્યુ તો મારે જોઈએ જ છે। ગિફ્ટ્સ લેવી ના લેવી એ તમારો ઉપર છે, બટ આઈ નીડ યોર રિવ્યુ, ઓલ ઓફ યુ, ફ્રોમ ઓલ ઓફ યુ। આગળ આગળથી કરી તો લાઈન બાય લાઈન પાછળથી જઈએ, આગળ કરતા લાસ્ટ પેન્ચર વાઝ ધ બેસ્ટ વન। અરે આગળથી સ્ટાર્ટ કરો મેડમ, વિરલભાઈ તમારું ચાલો। સાઈડ કરો એ રમેશ બોલ। વિરલભાઈ માટે કોઈ તાલી કરી દો કે Okay, what's your name, sir? Viral Solanki. Viral, and its name? Simba. Simba. Okay, actually ગઈ કાલે હું ગઈ કાલે મળી ચૂક્યો છું, એન્ડ આઈ ટોલ્ડ હિમ કે રણવીર સિંહનું એક મૂવી હતું, હિઝ નેમ ઓલ્સો વોઝ સિમ્બા, બટ ટ્રસ્ટ મી ગાઈઝ, એના કરતાં આ સિમ્બા મને વધારે ગમ્યું। ઓકે વિરલભાઈ, વોટ ડુ યુ વોન્ટ ટુ સે અબાઉટ ધ ટ્રેલર? તમે અત્યારે 777 ચાર્લીનું ટ્રેલર જોયું, શું કહેવા માંગો ટ્રેલર? ટ્રેલર તો સારું છે, કાલે પણ જોયું છે, કાફી ફની છે, ડોગ પણ બહુ ક્યુટ બતાવેલો છે, સારું છે ટ્રેલર, અને મૂવી જોવાની અમને પણ ઘણી ઈચ્છા છે। Okay, what else? What else do you want to say about the movie? મૂવી Anyway, સિમ્બા જોડેનો કોઈ એવો એક્સપિરિયન્સ છે તમે શેર કરવા માંગતો બધાની વચ્ચે આજે બહુ
ક્રાઉડ છે તમારા જેવા બધા ડોગ લવર્સ છે, તમે જે એક્સપિરિયન્સ શેર કરશો મેં બીજું છે એનાથી કોઈ કહેતા આવું મારી જોડે પણ થયું છે. એમાં એક્સપિરિયન્સ તો એવો છે કે રમાડી આપણને થકાઈ જતા એ નથી થતું. ઓકે, અને તમે જીમ કરાવશો તો વધારે સારું લાગશે. એની બહુ એક્સરસાઇઝ ચાલે છે, દિવસ દરમિયાન એની બહુ એક્સરસાઇઝ છે. ઓકે, એન્ડ ફૂડમાં તમે શું આપો છો? ફૂડમાં અમે અહીંયાથી જ એનું ડોગ ફૂડ અમારું અમે લઈએ છીએ અને નોર્મલી દહીં રાઈસ, દહીં રોટી. ઓકે, મતલબ હ્યુમન બીંગનું બી ખાય છે અને ડોગ્સો પણ ખાય. ભાઈ અમારા માટે થોડું રહેવા દે છે. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ વિરલભાઈ ફોર કમિંગ. થેન્ક યુ વેરી મચ. Okay, first let's say everyone about the movie trailer. Movie trailer કેવું લાગ્યો તમને? ટ્રેલર મેં અગાઉ બી જોઈ લીધું, લાસ્ટ વીકની આગલા દિવસ ત્યારે જોયું થિયેટર. ઓકે, એન્ડ અહીંયા આગળ બહુ બધા ડોગ લવર્સ છે. તમે ઓલરેડી એક ડૉક્ટર છો પેટ્સ માટેના અને અત્યારે વેક્સિન આપ્યું છે. કોઈ જનરલ ઇન્ફોર્મેશન કે કોઈ જનરલ નોલેજ ડોગ્સ માટેનું તમે શેર કરવા માંગો? આની કાઇન્ડ ઓફ પોઈન્ટ્સ લાઈક કેર કેવી રીતે કરવી કે શું ધ્યાન આપવું? અત્યારે આ લોકો છે ને નવું પેટ લઈને એટલે એ લોકોને ઉત્સાહ હોય, પછી ઘરે એટલું પોટી કરે એટલે એને નહીં ગમે, એ ગમે ત્યાં કરી જાય છે. સોફા હોય આ લોકોનું મોસ્ટ નાના હોય ને ત્યારે ટીથ આવતા હોય એટલે અંજવાળ આવે એના લીધે સોફા બી બાઇટ કરતા હોય. એટલે આ લોકોને એમ થાય કે અત્યારથી આવું કરે મોટું થશે બધી દૂર થઈ જાય. એટલે થોડો પ્રોબ્લેમ નાના હોય ને એટલે નાના છોકરાની જેવી રીતે આપણે એને કેર કરવી પડે. બચપનમાં મોટું થઈ જાય પછી એ બી સમજવા મળે કે આ રીતે શાંતિ જશે. એટલે નોર્મલી ડોગ અત્યારે થોડું પરેશાન કરે, નવું લે, શોખ હોય. અમે તો અમુકને તો એવા બી જોયેલા છે કે એક વીક રાખીને પાછું આપી જાય, હેરાન કરવા માંડે. પરચેસ કરે, હોંશે કરે, પાછા આપી બી જાય કે હવે અમારે સજવાતું નથી. 25,000 લીધા હોય તો બી ફ્રીમાં આપી દે કે કોઈ એવા જોતા હોય ને તો કોઈને જોતું હોય તો લઈ જાવ. ઓકે, આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે ગાઈઝ. ઇફ યુ આર જેન્યુઅલી ડોગ લવર તો જ પરચેસ કરો. બાકી અમને જસ્ટ ડોગ લવર છો, તમને રમાડવાની ઈચ્છા છે, તમારા કલીગ છે ત્યાં ફ્રેન્ડ્સ છે તમે ડોગ હોય ત્યાં જઈને એને રમાડી લો, તમારો શોખ પૂરો કરો. બટ જો તમે એની પરચેસ કરીને જાઓ છો, એની કેર નથી કરતા, તો એઝ અ ડોગ ઇફ લાઈક આપણે બેબી જોઈએ અને કોઈને મૂકી દઈએ તો આપણને જેવું ફીલ થાય, ડોગ્સને પણ એવું ફીલ થતું હોય છે. બટ ધી થિંગ ઇઝ એ બોલી નથી શકતા, રાઈટ? અમે કોઈ પણ ડોગ્સ હું આવ્યો ત્યારે ઓલમોસ્ટ બધા ડોગ્સ જોડે રમ્યો છે, બટ કોઈએ મને બાઇક નથી કર્યું, હર્ટ નથી કર્યું, કશું જ નથી કર્યું. એન્ડ એક ફની વસ્તુ એક્સપિરિયન્સ એવો છે, લાઈક તમે ડોગ લવર છો ને ત્યારે ડોગ્સને પણ ખબર હોય છે કે આ ડોગ લવર છે, આને હું ભસીશ નથી, મારી જોડે રમશે, જે બધા મારી જોડે રમતા જ હોય છે. જે ડોગ લવર્સ નથી હોતું એની પર ભસશે. જ્યારે પણ આપણા ઘરે કોઈ આવે ને આને દૂર રાખો, અરે આવું કંઈ નહીં કરે, કંઈ વાંધો નહીં, કંઈ નહીં કરે. પણ આપણને ખબર છે કંઈ નહીં કરે, એને ખબર છે શું કરી શકે છે, રાઈટ? સો બી કેરફુલ, પોતાના ડોગ્સની કેર કરો, પોતાના ડોગને સાચવો, નાના બેબીઝની જેમ. અને ઇનફેક્ટ એ બીમાર હોય તો ડૉક્ટરને પણ કન્સલ્ટ કરો. થોડીક વધારે કેર કરશો એ પણ તમારી જોડે બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ તમારી જોડે રહેશે લાઈફ ટાઈમ. ઓકે, દેટ્સ ઇટ બાય માય સાઇડ. નાવ કોણ બીજું આવે છે? થેન્ક યુ સો મચ ફોર કમિંગ. હુ એલ્સ વોન્ટ ટુ કમ ક્વિકલી? થેન્ક યુ સર. Okay. Good evening. What is your name, sir? Moradia Rajeshbhai. Okay, Rajeshbhai. एक काम करो, रिव्यू તમે રમી દો થોડી વાર. ઓકે રાજેશભાઈ, તમે તો ટ્રેલર જો 777 ચાલીને ગુજરાતમાં તમે સુરતમાં ટ્રેલર બતાવ્યું અત્યારે. વોટ ડુ યુ વોન્ટ ટુ સે અબાઉટ ધ મૂવી ટ્રેલર? ઓકે, એન્ડ તમારા ડોગ્સ જોડે વોટ્સ નેમ? રૂઝ. ઓકે, આની જોડે એનો કોઈ સારો એવો એક્સપિરિયન્સ છે? તમે ત્યારે ટ્રેલરમાં જોયું તમે યાદ કર્યું કે અચ્છા આ પણ આવું કરતો હતું? ના, હવે તો અત્યારે તો જ્યાં જો ટાઈમ એને સાથે અચ્છા, જો વધારે ટાઈમ રહી નથી શકતા એટલે સારું લાગે છે કે ટાઈમ જ ઓછો છે? ઓકે, ના જનરલી હોય એવું કે ભાઈ ઘરમાં આમ 10-15 આપણે તમે અબ્રોડ જોબ કરતા હોય ને ભાઈ 10 દિવસ માટે ઘરે આવો ને, તમારા મમ્મી પપ્પા, બા દાદા, ભાઈ બહેન બધા બહુ જ એકદમ પ્રેમથી વાત કરે. ના, એટલો બધો તો સમય નહીં. પણ જ્યારે 2 મહિના ઘરે રહો ને ત્યારે એ ખબર હવે અહીંથી જવાનો નથી.
Okay, thank you so much for giving your review. Thank you very much for coming. Thank you so much. એક વાત તમને લોકોને બસ ખાલી કહેવી છે કે મૂવીને રિલેટેડ તમને કેવું લાગ્યું, બરાબર? મૂવી તમને ટ્રેલર કેવું લાગ્યું અને ટ્રેલરના રિલેટેડ તમારી લાઈફમાં કઈ રીતના ઇન્સિડન્ટ્સ થઈ ગયા છે તમારા ડોગ સાથે, એ તમારે શેર કરવાનું છે. કેમ કે આ ફર્સ્ટ મૂવી છે જે ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં એક સાથે 21 સ્ટેટ્સમાં સેમ ડેટે રિલીઝ થવાનું છે, બરાબર? સો ઇટ્સ અ બિગ થિંગ ફોર ધીસ મૂવી. તો આપણે એ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું છે અને મૂવી તમારે તમારી લાઈફ સાથે રિલેટ કરવાનું છે, તમારા પેટ સાથે રિલેટ કરવાનું છે અને એ રીતે રિવ્યૂ આપવાના છે. ઓકે, સો ક્યાં ગયા? હા, સંજય સર એને લઈને જજો શિવાય. શિવાય આ એને જ લેજો. શિવાયને લેજો. જા જો બતાવે છે ગિફ્ટ બતાવે, તારા માટે ગિફ્ટ છે. જા શ્રી આવે છે, જા. બતાવે ગિફ્ટ. સી એવરીવન, આ જે બોય છે ને, હવે તમારામાંથી કોઈ બેઠું હોય ને એને સમજાવી દેજો કે એનું ડોગ તમે લઈ જવાના છો એમ, બરાબર ને? કોઈને ગમતું હોય ને એનું ડોગ તો અત્યારે સિલેક્ટ કરી લેજો. ના આપણે चलो एक काम करें, रिव्यू પછી નહીં, પહેલા ડોગનું જ વાત કરીએ. કોને ગમે છે આ ડોગ? લઈ લઈએ. ચલો હું આનો ભાઈ આપી દઈએ ને ડોગ. ચાલશે, શું વાંધો છે? અરે ઓકે, વોટ્સ યોર ગુડ નેમ સર? સંજય પટેલ. ઓકે, એન્ડ આર નામ શું છે? સ્વીટી. સ્વીટી બહુ સ્વીટ છે, આપી દઈએ આપણે. સ્વીટીને આપી દઈએ. હા ઓકે સર, તમે અત્યારે 777 ચાલેલું ટ્રેલર જોયું. વોટ ડુ યુ વોન્ટ ટુ સે અબાઉટ ધ ટ્રેલર? અમારા લાઈફ જેવી જ છે. એકચ્યુઅલી અમે ડોગ લવર નથી, આ વધારે ડોગ લવર છે. અમારા બાજુમાં ગેરેજની અંદર પપીસ મૂકેલા હતા, લોકલ પપીસ. આ રોજ લઈને આવે અને રમાડતો, બરાબર છે? તો એ તો બધા ઇન્ફેક્શનવાળા બધા હોય, બરાબર છે? તમે કીધું ચાલ તને લઈ દે. બહુ ઘરે આવે એટલે ઇમોશનલ થઈ જાય, એટલે મુકાવે એટલે આમ બહુ ઇમોશનલ થઈ જાય, જબરદસ્ત. એટલે રડે એટલે ખાય નહીં, કાંઈ ન કરે. અમે અહીંયા આવીને લઈ લીધું, બરાબર છે? તો આ અમે અત્યારે 3.5 મહિનાનું છે. તો અમારે આને બહુ વધારે હતો અને અમને આનો શોખ જ નથી, બરાબર? પણ અમને શોખ કરી દીધો, બરાબર? અરે આવી રીતે સેમ છી ગમે ત્યાં કરી જાય, સવારે ઉઠું, નીચે પગ મૂકું તો બેડની નીચે છી હોય, પગ આવી જાય. સેમ વસ્તુ આ ડોગ સમજતા નથી, બરાબર છે? પણ 2 મહિનાનું, મેં 1.5 મહિનાનું 45 દિવસનું લીધેલું. તો ત્યારે એવું જ કરતો, ગમે ત્યાં છી કરી જાય, ગમે ત્યાં પીપી કરી જાય, અને પીપી એની બધી આમ આગળ જાય તો આખો હોલ એવો થઈ જાય. તો એ રીતે બહુ જબરદસ્ત રીતે હેરાન કર્યા. પણ અત્યારે અમને પોતાને એને છોડતા જીવ નથી ચાલતો, કારણ કે એટલું જબરદસ્ત આ લેબરા એટલું જબરદસ્ત સમજદાર હોય છે કે 1 મહિનાની અંદર હવે એને ખબર પડે છે કે હું ગુસ્સે થાવ એટલે સીધો બહાર જ હોઈ જાય. મારો ગેટ ખુલ્લો જ હોય, બરાબર? બહાર જઈને છી કરીને અંદર ગયા. અત્યારે કે મેં સાઈડમાં કરી ગયું, ઘરની અંદર હવે નથી કરતો, કોઈ દિવસ છી નહીં, પીપી નહીં, હવે નહીં. ઇવન હમણાં મેં મેડમને ફોન કરેલો, જમવાનું બંધ કરી દીધું. એમાં શું છે કે મારે ક્લાસીસ ચાલે છે, તો પેરેન્ટ્સને એવા આવતા રહે, બરાબર છે? તો મેં એવું કીધું કે ઘરમાં ડોગ, અમે લોકો પટેલ છીએ, બરાબર છે? તમારા વધારે ડોગ રાખેલી. તો બધા પેરેન્ટ્સ આવતા હોય ને તો મને કહ્યું ચલો બહાર મૂકી દે. તો મેં મેડમને ફોન કર્યો, મેડમ આ 10 દિવસથી ખાતું નથી, ને તો બહુ આની ગ્રોથ બહુ જબરદસ્ત છે. તો 10 દિવસથી ખાતું નથી. મેં મેડમને ફોન કર્યો, મેડમ આ ખાતું નથી. મેડમે ઘણા અલગ અલગ રૂલ્સ સજેસ્ટ કર્યા કે આ કરો, કોઈ ફરક ન પડે. પછી મને ખબર પડી કે આવું કેમ થઈ ગયું અચાનક. અને મેં બહાર મૂકવાનું ચાલુ કર્યું ને એટલે એને ખાવાનું બંધ કરી દીધું. ઘરમાં ગમે ત્યાં કૂદવા દો, ગમે ત્યાં. હમણાં પાછું 2 દિવસથી પાછું એને છોડી દીધું ને તો મસ્ત આખું જબરદસ્ત. આનો ખોરાક મારાથી વધારે છે, જબરદસ્ત. આખું બાઉલ હાથ ખાઈ જાય, બરાબર છે? ડોગ ફૂડ છે તો ડોગ ફૂડ આપેલું છે ને, મારે એ ડોગ ફૂડ 3 કિલોનું ડોગ ફૂડ 10 દિવસની અંદર ફિનિશ. 10 દિવસની અંદર ફિનિશ કરી જ નાખતું. આ 10 દિવસથી મેં બહાર મૂકવાનું ચાલુ કર્યું ને, ખાવાનું બંધ, એકદમ અચાનક જ બંધ. મેં કેટલી વાર મેડમને હમણાં કેટલી વાર ફોન કર્યા, મેડમ કે આ કરો, મેડમ કે આમ કરો, એ કરું, ડીવોર્મિંગ કરો, એ કરું, કોઈ ફરક નહીં, બરાબર છે? પણ હમણાં પછી મને એવું લાગ્યું ચલો રોજ બહાર મૂકીએ છીએ, 1 દિવસ અંદર લીધું, બરાબર છે? પછી ખાવાનું આપ્યું તો ખાવા માંડ્યું.
અને ઇમોશનલ એટલે બહુ જબરદસ્ત ઇમોશનલ છે. 2 દિવસથી પાછું જેવું હતું ને એવું જ ખાવાનું ચાલુ કર્યું. એટલે આ ડોગને જેટલું તમે સાથે રાખશો ને એટલું વધારે સારું રહે છે. આ એવી રીતે છે, સેમ આની જેમ જ ઇમોશનલ જ છે. આ તમારી સાથે જેટલું અટેચ થશે ને એટલું જબરદસ્ત તમારી માટે સારું છે. મારે તો હજી 2 મહિના જ થયા છે, 45 દિવસે લઈ ગયો તો અત્યારે 3.5 મહિના થયા છે, બરાબર છે. પણ ઇમોશનલી બહુ અટેચ છે અમારી સાથે. અમને પણ અટેચ કરી દીધા. તો અમને ડોગ કાંઈ એટલા બધા ગમતા નહીં કાંઈ, પણ આના લીધે અમારે લીધું પછી અમને પણ એટલું અટેચ થઈ ગયું. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ થિંગ. ઓલરેડી આઈ શેર દેટ. ગઈકાલે પણ મેં કીધું હતું, જ્યારે આપણે પેટ્સ લેવા જઈએ ને ત્યારે ઘરમાં એકાદ જણથી એવું હોય જ. શું જરૂર છે લાવવાની, આટલા ઓછા છે એમ. ગઈકાલે મારો એક્સપિરિયન્સ શેર કર્યો. મેં બેંગલ જઈને મેં ઘરમાં કીધું કે મારે એક પેટ લાવવું છે, એક ડોગ લાવવું છે. મમ્મી મેં જેટલી વખત વાત કરી મારા મધર એક જ વસ્તુ કરી કીધી છે, પહેલાં તું સુધરી જા. ડોગ પછી લાવજે, પહેલાં તું સુધરી જા. બિકોઝ ધ થિંગ ઇઝ મારું પ્રોફેશન એ રીતનું છે કે હું 15-20 ડેઝ 1 મંથ 3 મંથ 4 મંથ સુધી બહાર જ હોઉં, આઉટ ઓફ હોમ, આઉટ ઓફ અમદાવાદ, ગુજરાત. એન્ડ ડોગ લાવીને હું મૂકી દઉં કોઈ સાચવે કોણ. બટ બધાના ઘરમાં એ વસ્તુ જ્યારે પણ આપણે લેવા જઈએ ને એકાદ બે જણથી એવું હોય કે મારે નથી લાવવું, પણ 15 દિવસ પછી એ સૌથી વધારે એની જોડે રમતું હોય. એન્ડ દેટ્સ ધી ફેક્ટ છે આ વસ્તુ. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ ફોર કમિંગ સર. થેન્ક યુ ફોર ગિવિંગ યોર ઇન્ટરવ્યૂ. તને શું કહેવું છે? ચલો સ્વીટી, સો નેક્સ્ટ વન અમારું જો લઈ લીધું હે ને, લઈ જવાનું છે ને. તો એને કે સોરી હવે નહીં મારું કે જો નહીં મેડમ જો ના પાડે હવે સોરી કે નહીં મારે સોરી કે ઓકે ના અરે થેન્ક યુ સર. અચ્છા, જે લોકોના રિવ્યૂઝ થઈ ગયા ને એ લોકો થોડીક વાર બેસજો. વી નીડ સમ પિક્ચર્સ ટુ, ફોટોઝ બી ક્લિક કરીને તમે બધાના ડોગ્સને અહીંયા રાખીને. સો થોડીક વાર માટે રહેજો બધા. Okay. What's your name, sir? Abhay ji. And what its name? Jack. પહેલું મને યુનિક નેમ મળ્યું, જેક. ઓકે ફાઇન. વી હેવ સીન અ ટ્રેલર ઓવર હિયર. 777 ચાલ્યું ટ્રેલર તરફ જોયું બધાએ. બરાબર. શું ટ્રેલર વિશે શું કહેવા માંગશો? વોટ યુ વોન્ટ ટુ સે અબાઉટ ધ મૂવી ટ્રેલર? ટ્રેલર બહુ સારું જ છે. તો ડોગ વિશે જ કહેવા માંગે, ટ્રેલરનું નહીં. ઓકે, મતલબ તમારો એક્સપિરિયન્સ શેર કરવો છે. ઓકે ફાઇન. વોટ યુ વોન્ટ ટુ સે અબાઉટ યોર જેક, એની સાથેનો એક્સપિરિયન્સ, એની લાઈફ જર્ની? હવે મારા ઘરે તો ડોગની ના જ હતી. ડોગ એલાવ નથી મારા ઘરે. મારી પાસે પેલા ડોગ હતું જર્મન, તો એ ઓફ થઈ ગયો એટલે ડોગની ના પાડતા કે ડોગ નહીં રાખવાનું. તોય છતાંય બહુ મનાવીને ડોગે ઘરે ના પાડી હતી, તોય સવારે 7 વાગે ઉઠીને આણંદ લેવા ગયો હતો. આણંદથી લાવ્યો છું, પણ ઘરે લઈ ગયો. સુસુ બોટી કરે, થોડાક દી પ્રોબ્લેમ થયો કે આ સુસુ બોટી કરે છે. 1 મહિના સુધી સુસુ બોટીનું શીખવાડ્યું એને. અત્યારે ટેરેસ પર જ જાય, કેવું ન પડે. બરાબર. અને ડોગ એવું નહીં કે આપણે પાળેલું ડોગ હોય એને સાચવવાનું, બહારના ડોગ હોય એને ધ્યાન રાખવાનું હોય.
એવું નહીં કે આપણે ઘરે રાખ્યું તો એને ત્યાં બહારના ડોગ હોય એક ઉંદારા છે એને રાખવાનું, એલર્જી થાય એને ધ્યાન રાખવાનું, એને ફીડ કરવાનું હોય છે, બરાબર. હવે ધારો કે બહાર કોઈ પણ ડોગ હોય, ધારો કે એને ફીડની જરૂર છે, અત્યારે તડકો છે, એના મને પાણીનું શું ગમે છે, ગલીના ડોગ છે મારે છે તો એને હું ફીડ કરાવું છું. એવું નહીં કે મારે ઘરે ડોગ છે એને જ કરાવું, બરાબર. હવે આ જેક છે તો આ ગલીના ડોગ સાથે રમે છે, એવું નહીં કે આ ઇન્ફેક્શન લાગી જશે, એવું જાગવાનો વિચાર લાગી જ જાય. અને જેક છે એ એકવાર મેડમને ખબર છે બહુ ખરાબ રીતે બીમાર પડી ગયો અને ડિવોર્મિંગ રહી ગયું હતું, તાવ બહુ આવી ગયો, માંડ જેક પૈસા. Oh, that's a good thing for him. Okay, thank you so much for your review, sir. Thank you very much for coming. તમારે બી ડોગ્સ તમારા બીમાર પડ્યા હશે, મેડિસિન્સ થઈ હશે. એઝ ઓલરેડી છે કે ડોગ્સ પણ જ્યારે બીમાર પડતું હોય ત્યારે એમ સૌથી વધારે જરૂર આપણી જ હોય છે. એન્ડ એમાં પણ ધી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ જેની બિલકુલ અટેચ હોય ને એની એને સૌથી વધારે નીડ હોય છે એ ટાઈમે. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ ફોર કમિંગ, સર. હુ એલ્સ વોન્ટ ટુ કમ? ઓકે, સો ઓકે, સો આપણે ડોગ્સ માટે તો બહુ બધું સાંભળી લીધું. વી આર ઓલ્સો હેવિંગ અ કેટ, તો આપણે થોડું એનો પણ એક્સપિરિયન્સ લઈ લઈએ, બરાબર ને? આપણા બધા પાસે ડોગ છે, આપણને ખબર છે હા ડોગનું બિહેવિયર આપણે ટ્રેલર પણ જોયું, બરાબર છે? ટ્રેલરમાં પણ આપણે જોયું કે હા ડોગ્સ આમ કરે, આમ કરે, આ રીતે રહે. આજે આપણે કેટ્સનું થોડું બિહેવિયર જાણી લઈએ, નહીં મેમ? પ્લીઝ. એવા ઓન ટાઈમે બોલાવી છે, સૂઈ ગઈ છે મસ્ત. પ્લીઝ કમ બેક. એવી ગટ્સ હોવી જોઈએ. નાની એવી છોકરી બોલે છે. કેટને બી આપી દો, અહીંયા સૂઈ જશે, વાંધો નહીં. Okay, the first question I want to ask you. અહીંયા બધા જ ડોગ લવર્સ છે. આર યુ અ ડોગ લવર? યા, આમ ટુ અ ડોગ લવર. મને બહુ ડોગ ગમે છે, બટ એવી વાત નથી કે તમે ડોગ લો ને તમે લાઈક કેટને નથી. મને બેય ગમે છે, એવું નથી. પહેલાં મને એવું લાગતું હતું કે ડોગ સારા, કેટ નહીં, બટ લીધી પછી એક્સપિરિયન્સ થઈ ગયો. ઓકે, આઈ પર્સનલી સે મેમ કેટનો મને બહુ જ જોરદાર વાળો એક્સપિરિયન્સ છે. બિકોઝ અમારા ઘરે એક કેટ આઈ થિંક 4 to 5 નાના બચ્ચાને બર્થનો હતો એ ટાઈમનો. બચ્ચા જ્યાં સુધી મોટા હતા ત્યાં સુધી અમારા ઘરમાં જ હતા. બટ એ કેટ જ્યારે અમારા ઘરમાં આવી ને ત્યારે બિલકુલ વીક હતી. અમારા ઘરેથી ખબર નહીં ક્યારે પણ જ્યારે બી ગઈ ત્યારે એકદમ ઝાટી થઈને ગઈ, એકદમ. બટ ધી થિંગ ઇઝ જ્યારે નવું હતું ને ત્યારે એ અમારો એકચ્યુઅલી બંગલોની બહાર છે ને એક નાનો એવો પેસેજ છે, ત્યાં આગળ અંદર કોર્નરમાં એણે બર્થ આપ્યા હતા બધા બેબીઝને. તે કોર્નરમાંથી બહાર જ નથી આવતી. ઓલમોસ્ટ 7-8 days 10 days એ પછી એક જ વખતે બહાર આવી, દૂધને બધું આપ્યું, પછી ધીમે ધીમે બહાર આવી. પછી એવી સિચ્યુએશન આવી ગઈ કે અમારા ઘરમાં અંદર એમને જાતે આવી જાય. બટ એક જ એક્સપિરિયન્સ એવો થયો ને કે જસ્ટ એમેઝોનમાંથી આજે સોફો આવ્યો, કાલે એણે ડિલિવર કર્યો. આજે સોફો ઘરમાં આવ્યો અને ઓલ થેન્ક્સ ટુ ધી કેટ અમે ઘરમાંથી એને ડિલિવર કરી દીધું બીજા દિવસે. એ સોફામાં ઉપરનું લેયર આખું લેધર લેયર હતું, આખું લેધર લેયર. ફાડ્યું નથી, ખેંચીને કાઢી જ નાખ્યું. ફાડ્યું કહેવાય જ નહીં, ફાડ્યું તો એકવાર રિપેર થઈ જાય. સીટમાં બધે જ એના એ પછી અમે નક્કી કર્યું જો કેટ લાવીશું તો પહેલા ફર્નિચર કરાવીશું આખું લાકડા. નહીં, લાકડા બી નહીં રહેવા દે. અમારા ડાઇનિંગ ટેબલ ને બે તો એક કામ કરીએ, ખાલી પેલું ખોખું જ્યારે ઘરે હોય ખાલી પેલું ખાલી ખોખું બતાવે ને આપણે એવું લઈ લઈએ ફોર ધી કેટ્સ. નહીં દે. ઓકે, વોટ ડુ યુ વોન્ટ ટુ સે અબાઉટ ધી ટ્રેલર? તમે ટ્રેલર જોયું અત્યારે, શું કહેવા માંગશો ટ્રેલર માટે? ટ્રેલર બહુ સારું હતું, ઇમોશનલ બી બહુ હતું અને એઝ પર પેટના રિલેટ હતું, તો મને બી બહુ ગમ્યું. શ્યોર જોઈશ. અને એટલી સારી વાત છે કે આ વર્લ્ડ વાઇડ રિલીઝ થાય છે અને સેમ ડેટ પર, અને પ્લસ ગુજરાતમાં સુરતમાં એનું પ્રોમો થાય છે, તો એ તો બહુ જ સારી વાત છે કે સુરતમાં એનો પ્રોમો થાય છે. એન્ડ મૂવીને લાઈક રિલેટેડ વાત કરું તો મૂવી બહુ જ સારી હતી. આમ જોઈને આમ તમને ઇમોશનલ થાય. થોડાક પાર્ટ એવા બી હતા કે જે બહુ ફની હતા. તમે તમારા પેટ સાથે તમે રિલેટ બી કરી શકો કે કેવા હતા એમ. ઓકે, એન્ડ યુ હેવ અ કેટ, વોટ ઇઝ નેમ? Cat is like
बहुत ही अच्छा बहुत સારી છે પણ એનું તમારે છે ને લાઈક નાના છોકરા હોય ને એની રીતે ધ્યાન રાખવું પડે સ્ટાર્ટિંગના યર્સમાં એકચ્યુઅલીમાં મારે એવું જ હતું કે અમારી જે ફર્સ્ટ કેટ હતી ને એ ઓફ થઈ ગઈ કાંક રીઝન્સના લીધે તો પછી આજુબાજુવાળા એમ કહેવા માંડ્યા કે તમે કેટ ન લો એમ કેટ આવી છે આવું ખાય પર્સનલી બધા એના ખાવાના લીધે છે ને એને લાઈક આમ ટાર્ગેટ કરે કે આ ચિકન ને એવું બધું ખાય છે તો ના આ નહીં ચાલે એમ અહીંયા બટ એસ્પેશિયલી અમારા કાસ્ટને લાઈક એવું હોય પણ તો બી અમે કેટ લાવ્યા હતા ફર્સ્ટ કેટ જે અમારી હતી ઓફ થઈ ગઈ હતી કાંઈક રીઝનના લીધે તો બધા એમ કહેવા માંડ્યા કે તમે કેટ ન લાવ સ્ટીલ અમે કેટ લાવ્યા હતા એન્ડ ઓલ થેન્ક્સ ટુ માય પેરેન્ટ્સ કે મારા પેરેન્ટ્સે હા પણ પાડી કેમ કે મારા દીદીની બહુ જ વિશ હતી લાવવાની તો આની વિશે હું કહું તો બહુ સારું છે એના ફર્સ્ટ 5 to 6 ડેઝ એને બહુ જ હેરાન કર્યા કે લાઈક ગમે ત્યારે રાતે જાગીને આપણી બાજુમાં આવીને આપણે બાઇટ કરવા માંડે પછી એને વોશરૂમ જવું હોય તો સોફા ઉપર ને એમ બધે કરી જાય પણ પછી ધીમે ધીમે એને લાઈક આમ ટ્રેન કર્યા અને પછી આમ એને ખબર છે કે મારે અહીંયા જવાનું છે તો બસ ત્યાં જ અને કોઈ ગયું હોય ને વોશરૂમ તો બી બહાર ઊભું રહે જાય નહીં બીજે કશે એટલે તો એ વાત બહુ જ સારી હતી ધેટ્સ અ ગુડ થિંગ બાકી હ્યુમન બીંગને પ્રેશર જ્યારે આવે ને વી કેન નોટ કંટ્રોલ પર્સનલી મેન આપણને થોડીક ફ્રીડમ મળી છે આ પોઈન્ટ ઉપર બાકી કેટ્સ તો વટ સિરિયસલી મેમ એક જ એક્સપિરિયન્સ મારી પાસે ધીસ ઇઝ સેકન્ડ વન કે જે એઝ અ પેટ મેં કેટ જોઈ રહ્યો છું બાકી મારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં ઓલમોસ્ટ વી હેવ 7 to 8 ફ્રેન્ડ્સ અને પાંચ ફ્રેન્ડ્સ જોડે પેટ્સ છે 5 on 5 ડોગ્સ ઇવન અહીંયા હું મૂવીનું પ્રમોશન અમે આઈ થિંક લાસ્ટ 10-15 ડેઝથી કરીએ છીએ બટ ધીસ ઇઝ ધી ફર્સ્ટ વન કે અમે એઝ અ પેટમાં કેટને જોઈ રહ્યા છે Okay, thank you so much. What's your name? Sorry, I forgot to ask. Prachi Trivedi. Prachi, and what is your cat's name? Oreo. Oreo? Actually it seems like Oreo. Grey color it suits on it. Color Oreo જેવો છે એટલે. Okay, thank you so much for giving your review. Thank you. Okay. આ તમારી જોડે છે સર હા ઓકે કોણ બાકી કોણ છે હવે બોલવાનું તો છે કમ્પલસરી છે આટલા ધ્યાનથી તમે ટ્રેલર તો પછી એનું કંઈક બોલો ચલો ટોમી હું નીચે આવું એના કરતા બેટર તમે ઉપર આવી જાઓ ક્યારના આગળથી કરે છે ને કે છેલ્લે લાવ એમની સ્પીચ થોડી મોટી હશે એટલે લાંબી હશે હા ના સિલેક્ટર લખાવેલો છે લખાવેલો છે પૂછી લેવું મુકેશભાઈ ઓકે ગુડ ઇવનિંગ મેમ 29 વોટ્સ યોર નેમ પીહુ પૈસા બી અપાઈ એન્ડ વોટ ઇઝ નેમ પૈસા બી અપાઈ ટોની બંનેને આમ મેચિંગ થતો એવું લાગે ને હા લાલ ડાયરીમાં લખેલું છે જો બની ઓકે યુ હેવ સીન ધી ટ્રેલર 777 ચાર્લી વોટ ડુ યુ વોન્ટ ટુ સે અબાઉટ ધી મૂવી ટ્રેલર જોયું સારું છે ટ્રેલર અને ઘણું બધું શીખવા માટે બી છે કે તમે જેમ પેટ્સ પાળો છો તો એનું તો તમે કેર કરવાના જ છો પણ એમાં જેમ સ્ટ્રીટ ડોગની જે રીતે કેર કરે છે જે રીતે તમે મતલબ ડોગ લવર છો તો જરૂરી નથી કે તમારું પેટ છે એની જ તમે કેર કરો સ્ટ્રીટ ડોગ છે એની બી તમારે એટલી જ કેર કરવી જોઈએ એટલું જ સારી રીતે રાખવું જોઈએ અગર ડોગ લવર છો તો ઓકે તમે કેટલા ટાઈમથી લીધું છે 1.5 મહિના જેવું થયું ગિફ્ટ આવેલું છે અરે ધેટ્સ અ ગ્રેટ થિંગ ડોગ જ્યારે ગિફ્ટ આવે ને તેવું થાય હા શું વાત છે એક્ઝેક્ટલી ના અમારા ઘરમાં અલાઉડ નતું સ્પેશિયલી મમ્મીએ તો ચોખ્ખી ના પાડી ઘરમાં ડોગ આવે તો તમે બહાર એમને એવું હશે કે ઓલરેડી આટલા બધા છે એમાં ક્યાં વધારાનું લાવું ને હા પાડે છે એવું જ હતું ઓકે ફાઇન વન લાસ્ટ ક્વેશ્ચન તમે ડોગ લવર કેટલા ટાઈમથી છો લાઈક ઓકે એન્ડ કોઈ એવો એક્સપિરિયન્સ હતો કે તમને એવું લાગ્યું કે પછી એક સર્ટેન મુમેન્ટ એવું લાગ્યું કે ડોગથી થોડુંક દૂર રહેવું જોઈએ મારે હા મને ડોગ લવર તો હતી જ પણ સ્ટ્રીટ ડોગથી બી એટલી બીક લાગતી કે અગર ગાડીની આજુબાજુ બી હોય ને ડોગ તો ગાડી પર ના બેસતી એટલી બીક લાગતી અને હવે તો કોઈ બી સ્ટ્રીટ ડોગ બી એટલા ગમે છે ઓકે ધી થિંગ ઇઝ વાય આઈ આસ્ક યુ ક્વેશ્ચન હું એકચ્યુઅલી એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ કે એક આઈટી પ્રોફેસર છું તો હું મારા ક્લાસીસમાં બી જ્યારે મારા ક્લાસીસની બહાર 2 ડોગ્સ બેઠા હોય છે સ્ટ્રીટ ડોગ્સ છે એન્ડ આઈ લવ ધેમ હું જનરલી જ્યારે બી એમના જસ્ટ એમના ફોરેડ ઉપર હાથ ફેરવું અને પછી જઉં બટ સમાવ એ દિવસે એ લોકો સૂતા હતા ડોગ્સ એન્ડ મારા બચ્ચા હતા એટલે મેં જસ્ટ ખાલી આમ કર્યું ને ધે ડઝન્ટ નો કે હું છું એને ડાયરેક્ટ મારો હાથ પકડી લીધો જસ્ટ બટ બાઇટ કરવા માટે નહીં જસ્ટ ફોર મી મને સ્કેર કરવા માટે મેં જસ્ટ આમ કર્યું બટ બાઇટ કર્યું એ ટાઈમ મને એક સર્ટેન મોમેન્ટ 7 days સુધી એવું લાગ્યું કે સ્ટ્રીટ ડોગ્સથી મારે દૂર રહેવું જોઈએ
દેટ્સ ધ થિંગ કે એક એક્સપિરિયન્સ પણ એવો થયો હતો. બટ આફ્ટર ધેન જ્યારે પણ હું એ ત્યાં આગળ ક્લાસીસ માટે જો મારા ક્લાસીસમાં ત્યારે એ સામેથી જ આવતો. આઈ વોઝ લાઈક કે નહીં, ભૂલ બિચારા માણસોથી થાય તો આ તો બિચારો જાનવર છે, ભૂલ થઈ ગઈ બિચારી. ચાલ જો ડોગ્સ મસ્ત હોય છે. ઓકે ફાઇન, થેન્ક યુ સો મચ મેમ ફોર કમિંગ. થેન્ક યુ વેરી મચ. 800 પર કલાક. કોણ બાકી છે હવે? એક તો વચ્ચેથી બોલાવો છો, મને ખ્યાલ બી નથી કોણ બાકી છે. એટલે એ હાચો ચલો આવી જાઓ. બાકી છે ઉપર. ઓકે देखूंगा क्या? मैं देखूंगा. आई जा. મારું નામ હિતેશ વાઘેલા છે. હિતેશ જી. વોટ ઇઝ નેમ? વીરા. વીરા. ઓકે, તમારી સરનેમ વાઘેલા છે, નામ વીરા રાખ્યું છે. તારું નામ શું છે? પ્રિયાંશ. ઓકે પ્રિયાંશ. પ્રિયાંશ તું વન થિંગ આમ ઊભો રહે, આમ. હા, તું પણ ફેમસ થઈ જઈશ. ઓકે, તમે અત્યારે મૂવીનું ટ્રેલર જોયું 777 ચાર્લી. વોટ ડુ યુ વોન્ટ ટુ સે અબાઉટ ધી મૂવી ટ્રેલર? તમે મૂવી ટ્રેલર માટે શું કહેવા માંગશો? મૂવીનું ટ્રેલર બહુ સારું છે અને હું ઓલ ફેમિલી લઈને મારું આ મૂવી જોવા જઈશું. ઓકે, વિચ મીન્સ યુ આર વેરી મચ એક્સાઇટેડ ફોર ધી મૂવી. આ મૂવી જોઈને ટ્રેલર જોઈને હું બહુ એક્સાઇટ થયો છું સર. એટલે હું મારી ફેમિલીને ઓલ ફેમિલીને લઈને જોવા જઈશ મૂવી. ઓકે, વોટ એલ્સ યુ વોન્ટ ટુ સે અબાઉટ ધી મૂવી ટ્રેલર? બહુ સરસ છે ટ્રેલર. ઓકે, અને તમારા વીરા માટે શું કહેવા માંગશો તમે? બસ મારો વીરા ડોગમાં 2 મહિના થયા છે. અત્યારે તો એને જમવાનું આ તે થોડું હમણાં ચૂકી જાઉં છું, પણ હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ એને વ્યવસ્થિત અને સાર સંભાળ હજી વધારે સારી કરીશ અને એ રીતનું એ કરીશ. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ ફોર કમિંગ. ત્યાંથી અહીંયા સુધી આવવા માટે બી તમે બહુ હિંમત બનાવી હશે કે મારે ઉપર જવાનું છે. બરાબર. ઓકે, એ સિવાય તમે એઝ આઈ સે કે મૂવીનું પ્રીમિયર થઈ રહ્યું છે ઓલ ઓવર સ્ટેટ્સમાં. 21 સ્ટેટમાં પ્રીમિયર થયું છે ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં એન્ડ વર્લ્ડ વાઇડ રિલીઝ થઈ રહ્યું છે. ધીસ ઇઝ ધી ફર્સ્ટ મૂવી સાઉથનું એન્ડ 10th જૂને રિલીઝ થાય છે. આઈ વિશ ગાઈઝ તમે બધા જોવા જાઓ. આઈ રિયલી હોપ. એન્ડ ટ્રેલર જોઈને ઓલમોસ્ટ એવું લાગતું હશે તમને બધાને કે મારે તો જવું જ જોઈએ. એન્ડ જે લોકો ડોગ લવર્સ નથી તમારા ઘરમાં, એ લોકોને કહેજો કે મમ્મી પપ્પા દાદા બા જે બી હોય, આ જ મૂવીનું ટ્રેલર છે, ડોગ બહાર નહીં આવે, ચલો બહુ મજા આવશે. ગોડ નોઝ કદાચ મૂવી જોયા પછી એ પોતે કે બેટા એક કામ કર, બીજું પણ લેતો આવ. બીજું હું રાખીશ મારા માટે. આવતા મહિને મારે બીજું પણ ડોગ આવે છે. અરે શું વાત છે સર. મેની કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ફોર ધેટ થિંગ એન્ડ થેન્ક યુ સો મચ ફોર કમિંગ સર. થેન્ક યુ વેરી મચ. ઓકે સર, થેન્ક યુ સર. ઓકે, આવી જાય રહ્યો. ટાઇસન. શું વાત છે. ઓકે, ઇટ્સ a bit curious. એનો અવાજ ક્યાંથી આવે છે નથી ખબર પડતી શાયદ. ઓકે, વી હેવ સીન ધ ટ્રેલર 777 ચાર્લી. અહીંયા આગળ તમે જોયું ગુજરાતમાં, સુરતમાં પર્ટિક્યુલરલી, રાઈટ? તો શું કહેવા માંગશો ટ્રેલર માટે, મૂવીના ટ્રેલર માટે? ટ્રેલર જોયું આપણે, રિલીઝ થયું એના પછીના દિવસે જ જોયું હતું અને ટ્રેલરમાં ખૂબ આમ સારો કોન્સેપ્ટ બતાવેલો છે કે જ્યાં ડોગ આમ પાળવાની જ્યાં મનાઈ હોય ને એ લોકો પાળે છે, એમને સંતાડીને રાખે, પછી એની કેર કરે છે અને છેલ્લે એ ડોગ બતાવે કે લોયલ છે, કે જેને હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં ત્યારે પાછળ જાય છે ત્યારે એની લોયલ્ટી બતાવે છે. અને ટ્રેલરમાં એક વાત સારી લાગી કે એક સાથે 21 સ્ટેટ્સમાં એક સાથે રિલીઝ થાય છે, એટલે ખૂબ એક્સાઇટેડ છું જોવા માટે. ઓહ, થેન્ક યુ સો મચ સર. એન્ડ એઝ તમે એક્સાઇટેડ છો, વર્લ્ડ વાઇડ જૂન 10 રિલીઝ થાય છે, ગુજરાતમાં પણ 10 જૂને જ રિલીઝ થવાનું છે. સો તમે ફર્સ્ટ મૂવી જોવો કોઈ જોડે, ફ્રેન્ડ્સ જોડે કે ફેમિલી જોડે? બંને સાથે જવાનું, પણ પહેલાં ફ્રેન્ડ સાથે જોઈશું. ફ્રેન્ડ્સ આર મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. દેટ્સ વાય આઈ આસ્ક ધી ક્વેશ્ચન. ફ્રેન્ડ્સ પહેલાં જોઈએ, ફેમિલી ચલો ઠીક છે, ફ્રેન્ડ્સ. બીકોઝ વાય ફ્રેન્ડ્સ આર ઇમ્પોર્ટન્ટ, લેટ મી ટેલ યુ વન થિંગ. એવી વસ્તુઓ હોય ને કે જે ઘરમાં ના ખબર હોય ને ફ્રેન્ડ્સને ખબર હોય, એટલે ફ્રેન્ડ્સને પહેલાં સાચવવા પડે. ખબર નહીં કયો ફ્રેન્ડ ક્યારે બ્લેકમેલ કરે. ઓકે, વોટ ડુ યુ વોન્ટ ટુ સે અબાઉટ યોર ટાઇસન? એ લોયલ બહુ છે અને ઘરમાં આપણે કે આપણે બહારથી આવીએ તો આપણે આમ આપણી પાસે આવવા માટે આમ કૂદતું હોય અને આપણે ગમે એટલું રમાડીએ આપણે થાકી જઈએ એ ન થાય. ઓકે, હા. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ ફોર ગિવિંગ યોર ઇન્ટરવ્યુ સર. થેન્ક યુ સો મચ. આઈ વિશ તમે બધા તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી જોડે મૂવી જોવા જાઓ.
रुद्रा બહુ બધા મૂવીઝ બહુ આમ સારા એવા નામ સજેસ્ટ થઈ રહ્યા છે અહીંયા આગળ એન્ડ વન મોર થિંગ અત્યારે ડોગ્સના મેં નામ સાંભળ્યા ને બસ બી એટલા જ જોરદાર અને અમેઝિંગ નામ છે ને અને છોકરાઓના નામ સાંભળો રમેશ સુરેશ ઘનશ્યામ વોટ ઇઝ ધીસ જેટલો લવ તમે તમારા ડોગ્સે કરો એટલો હ્યુમન બિંગ્સે બી કરો બિચારું પેલું બેબી એટલું સમજદાર હોય છે અંદર ઘોડિયામાં સૂતું ગયા અરે શું નામ આપ્યું આ ઓકે ભાવેશભાઈ તમે અત્યારે 774 મૂવીનું ટ્રેલર જોયું ટ્રેલર માટે શું કહેવા માંગશો તમે ઓકે ટ્રેલર આને બોલાવ્યા છે તમે તો યાર અરે ટ્રેલર સારું લાગ્યું તમને ટ્રેલરમાં કયો પર્ટિક્યુલર પાર્ટ કોઈ પોર્શન તમે શું ટ્રેલરમાં કયો પોર્શન તમને સારો લાગે ટ્રેલરમાં ઓકે ઇમોશનલ છે એન્ડ તમારા સુઝી માટે શું કહેવા માંગશો તમે સુજી મારે 8 વાગે જોબ પર જવાનું હોય ને તો 7:30 મને એ જ અરે એટલે પાછી આવે અને મારા બાલ કેસવા ઓકે મીન્સ એમનું સુઝી બિંગ ડોગ એ કુકડાનું કામ પણ કરી રહ્યું છે એમના માટે બીજું કોઈ હોય ના હોય એમના ભાઈ ગુડે ના ગુડે એમનું સુઝી કહે છે ગુડ મોર્નિંગ સર ઓફિસ ચાલે ગયા ઓકે થેન્ક યુ સો મચ અહીંયા સુધી આવવા માટે સર રિવ્યૂ માટે થેન્ક યુ વેરી મચ સર એન્ડ થેન્ક આટલો બધો અવાજ આવે તો તમારો કોઈનો અવાજ આમાં આવતો નહોતો હલો થેન્ક યુ સો મચ ઓલ ઓફ યુ તમારા ખૂબ જ સરસ મજાના રિવ્યૂઝ માટે ઇન્ટરવ્યૂઝ માટે એન્ડ સ્ટીલ વન મોર થિંગ બાકી જાઓ આવી જાઓ તો તમે આવી જાઓ પ્લીઝ ગાઓ એમને પણ આવી જાઓ તમે પણ આવી જાઓ નો પ્રોબ્લેમ સંપત્તિ ધન વધે આ એક્સપિરિયન્સ છે બધા બે રાખો તો સંપત્તિ અચ્છા હું રુદ્રનો મારો પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ કહું અહીંયા આગળ બધા ઓલમોસ્ટ એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ બધા જ બોક્સ રમાડ્યું છે બટ રુદ્ર ઇઝ ધી ઓન્લી વન જેણે કોપી બાઇટિંગ કર્યું પછી જે સારું છે બહુ જ અમેઝિંગ એન્ડ ઇવન જર્મન શેફર્ડ્સ પણ અહીંયા આગળ છે બીજા પણ છે બટ એ લોકો અગ્રેસિવ હોય એ લોકો નેચર સ્ટીલ દે આર લાઈક જસ્ટ બાઇટ કરતા હતા મને ટચ નતા કરતા અને મારો આખો હાથ લઈ લીધો આખો ઓકે ગુડ ઇવનિંગ પર્સનલી Okay, Akriti ji. And your dog name is Rudra. Okay. We have seen a trailer 777 Charlie over here. શું કહેવા માંગશો ટ્રેલર માટે? મારા ટાઈપનું મૂવી લાગે કે મને તો છે ને પેટ લવર હું પેટ લવર નહીં હતી મારા હસબન્ડને બહુ જ ગમતું એના માટે હું લેવા આવી હતી હા સુપર એન્ડ ધી થિંગ ઇઝ હવે આપણા હસબન્ડ કરતાં એ વધારે રમી રહ્યા છે ઓકે એન્ડ મૂવી માટે મૂવી જોડે તમે રિલેટ કરી રહ્યા છો ડોગ લવર હતા મૂવીમાં પણ તમે જોયું કે રક્ષિત અચ્છા વન મોર થિંગ રક્ષિત શેટ્ટી ઇઝ અ સાઉથ ઇન્ડિયન સુપરસ્ટાર આપણા જે અહીંયા બોલિવૂડ સુપરસ્ટાર છે એમાં રક્ષિત શેટ્ટી યશને વી ઓલ નો યશ જે અત્યારે KGFનો હીરો એન્ડ પુષ્પા અલ્લુ અર્જુન રક્ષિત શેટ્ટી ઇઝ વન ઓફ ધોઝ સુપરસ્ટાર્સ બહુ જ મસ્ત મૂવીઝ હોય છે એના ઓલરેડીમાં આગળના બહુ બધા મૂવીઝ જોઈ ચૂક્યો છે 777 ચાર્લી પર્સનલી as a dog lover too and as his fan both must the movie as a trust me guys and superstar no movie okay તો આને પણ અચ્છા આને સાઉથ ઇન્ડિયામાં ભોગતા આવડતું હશે ના તો okay fine what else do you want to say ક્યાંથી પડ્યા તમે Okay. Thank you so much for giving your review about the movie about your Rudra. We wish good luck to you guys. And thank you so much all of you guys for coming, for giving your interview, for giving your review about the movie and your dogs too. Thank you so much everyone. Thank you. શિવાય અને શ્રી તો મૂકીને જવાના સ્વીટીને બરાબર ને શ્રી હા પાડે છે અચ્છા વન મોર થિંગ ગાઈઝ જે સ્પૂન છે ને એ શોપ વાળાને નથી ખબર કે આ ડોગ્સ માટે છે એટલે તમે ખાલી બાઉલ એની જોડે રાખશો એની જાતે ખાઈ લેશે ડુ નોટ યુઝ ધી સ્પૂન્સ બીકોઝ એમાં ભલે માઇનર પણ ફાઈબર્સ અને પ્લાસ્ટિક ને લાકડું ને બધું આવશે સો મે બી પોસિબલ છે કે એના અંદર વાગે સો જસ્ટ તમે બાઉલ એના મોં પાસે રાખો એની જાતે લઈ લેશે
Okay, so the last review of the today. You are the great owner of the shop, the pet stop, the one-stop pet shop. What's your name now? Ami Patel. Ami Patel. Okay. We have seen the trailer 777 Charlie. What do you want to say about the trailer, about the movie, about your experience after watching the trailer? What do you want to say? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આ ટ્રેલર અહીંયા જ મેં નથી જોયું, ઘરે પણ અમે ઘણીવાર જોઈ લીધું. એન્ડ પર્સનલી આઈ વોઝ ઇગરલી વેઇટિંગ ફોર ધીસ મૂવી કે ક્યારે આ મૂવી આવે અને જોવા જઈએ, બિકોઝ મારા ઘરમાં બધા એનિમલ લવર્સ છે. ઓકે, સો આ મૂવી ક્યાંક ને ક્યાંક હરેક પેટ ઓનરને રિલેટ કરે છે કે કઈ રીતે એક રીતે મારું જ ખુદનું રિલેટ કરે છે. અને ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પહેલાં મૂવીની થોડી વાત કરી લઈએ તો એવું સાંભળવામાં આવ્યું છે કે ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન્ડિયામાં ફર્સ્ટ ટાઈમ 21 સ્ટેટ્સમાં એ રિલીઝ થવાનું છે સેમ ડેટ. ભલે આ મૂવી છે સાઉથ ઇન્ડિયન કન્નડ, એની મેઇન લેંગ્વેજ કન્નડ છે, સાઉથ ઇન્ડિયન, બટ દેન ટુ ડિફરન્ટ લેંગ્વેજમાં 21 સ્ટેટ્સમાં એક સાથે રિલીઝ થવાનું છે. એન્ડ ઇટ્સ અ બિગ થિંગ ફોર ધ મૂવી આઈ થિંક, કેમ કે આજ સુધીની એવી કોઈ પણ મૂવી રિલીઝ નથી થઈ સેમ ડેટ પર. અને બીજી વસ્તુ એ કે આનું પ્રીમિયર એઝ અ સુરતી આઈ વોન્ટેડ ટુ નો કે ગુજરાતમાં સુરતમાં થવાનું છે, બરાબર? તો કઈ રીતે થવાનું છે અને કઈ ડેટ પર થવાનું છે? Okay, if you want to ask about the movie premiere, તો મૂવી પ્રીમિયર ઓલ ઓવર વર્લ્ડમાં ઇન્ડિયામાં 21 સ્ટેટ્સમાં થવાનું છે અને સુરતમાં, ગુજરાતમાં સુરતમાં બિટવીન 2nd to 6th 7th ઓફ જૂન આનું પ્રીમિયર થઈ જશે. 10th ઓફ જૂને વર્લ્ડ વાઇડ રિલીઝ થાય છે, તો ઓફકોર્સ ગુજરાતમાં પણ સુરતમાં પણ 10th ઓફ જૂને જ રિલીઝ થશે, બટ બિફોર 1 વીક ઓર બિફોર 3 days બિટવીન 2nd to 7th ઓફ જૂન સુરતમાં આનું પ્રીમિયર થવાનું છે. રક્ષિત શેટ્ટી વિલ કમ ઓવર ધેર ઇન સુરત મોલ. કયા મોલમાં, કઈ રીતે, શું પ્રીમિયર થશે, ક્યારે થશે, યુ ગાઈઝ વિલ શ્યોરલી ગેટ અ નોટિફિકેશન. Of course, that's a surprise by our side. थोड़ा सा तो सरप्राइज रखना पड़ेगा बिकॉज यू ऑल गाइज आर दैट मच एक्साइटेड अबाउट दी मूवी કે જ્યારે રિલીઝ થશે ત્યારે જોજો. થોડીક એક્સાઇટમેન્ટ અમારી સાઈડથી એક્સ્ટ્રા ગિફ્ટ સમજી લો. ઓકે, સો ગાઈઝ એઝ અ પેટ ઓનર, એઝ અ પેટ શોપ ઓનર જોયું છે આપણે, બહુ બધી વાર જોયું છે કે બહુ બધા એનિમલ્સના રિલેટેડ મૂવીઝ આવ્યા છે, બરાબર? અલગ અલગ કોન્સેપ્ટ હોય છે, લાઈક ક્યાંક એન્વાયરમેન્ટલ ઇશ્યુઝ હોય છે, બરાબર? ક્યાંક અર્બન ઇશ્યુઝ હોય છે, ક્યાંક તો પછી ઝૂ કે આર્મી કોઈકના રિલેટેડ મૂવીઝ હોય છે. બટ આ મૂવી પર્સનલી કહું તો કોઈક એકની પર્સનલ સ્ટોરી હોય ને એવું લાગે છે, હરેકની પર્સનલ સ્ટોરી હોય એવું, બરાબર? એન્ડ પર્સનલી આઈ વોઝ અ હેટર અર્લિયર, મને બહુ બીક લાગતી હતી એનિમલ્સથી, બટ સિન્સ 1 year હું ખુદ એક રીતે એ લોકોની લવર થઈ ગઈ છું. मूवी को डायरेक्ट ही इस तरह से किया हुआ है किरण सर ने कि लाइक कोई भी देखे दे फील्स लाइक ओ ये तो मेरा वाला डॉग है, या तो मेरा वाला एक्सपीरियंस है, हाँ ये वाला मेरे साथ होता है. सो एवरीवन विल फील रिलेशन इन बिटवीन दी मूवी व्हेन एवर यू गाइज आर गोइंग टू वॉच. एंड जब भी आप मूवी देखेंगे यू फील्स लाइक अच्छा हाँ ये वाला पर्सनली मेरे साथ हो चुका है, बिकॉज इस मूवी में ऑलमोस्ट सारे एक्सपीरियंसेस जो आप फील कर चुके हैं वो ऑलमोस्ट सारे एक्सपीरियंसेस इस मूवी में ले चुके हैं हम लोग. स्टिल कुछ रह गया होगा तो हमें सजेस्ट कर देना, हम दूसरा पार्ट बना देंगे रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस. ओके, व्हाट एज यू वांट टू से? એક વસ્તુ એક એવી છે કે ટ્રેલરમાં આપણે જોઈએ છે એક ઇમોશનલ ટચ છે, બરાબર? કે એનો ઓનર જે છે તે કઈ રીતે એની પાછળ લાઈક પેટ એની પાછળ કઈ રીતે ગાંડું છે, એની કેરિંગ કઈ રીતે માંગે છે, એનો લવ એને જે ગમે છે એના ઓનરનો, બરાબર? બટ બીજી એક વસ્તુ જ્યારે ટ્રેલર સ્ટાર્ટ થયું ત્યારે મેં નોટિસ કર્યું કે બહુ બધા ડોગ્સના પિક્ચર્સ છે, રાઈટ? બહુ બધા ડોગ્સને કેજીસમાં રાખ્યા છે. એ એક ટ્રેલરમાં સ્ટાર્ટિંગમાં છે આ વસ્તુ. સો એક ઓલ્સો એક મેસેજ છે આઈ થિંક મૂવીનો કે એઝ અ પેટ ઓનર આપણને શોખ હોય છે, આપણે પેટ લઈ લઈએ છીએ, બરાબર? બટ થોડા ટાઈમ પછી આપણને એવું થાય છે કે ના, હવે એને અડોપ્શનમાં આપી દઈએ, ક્યાંક કોઈક એનજીઓને હેન્ડઓવર કરી દઈએ, ક્યાંક કેટલાક તો લોકો, નહીં બોલવું જોઈએ પણ કેટલાક લોકો એટલા નિષ્ઠુર પણ હોય છે કે એમને એમ છોડી પણ દે છે રસ્તા પર. બહુ બધા પેટ અમારી પાસે આવ્યા પણ છે આ રીતના કસ્ટમર્સ. એઝ અ પેટ સેલર હું આ વસ્તુ શેર કરવા માંગુ છું કે આવ્યા પણ છે આ રીતના કસ્ટમર્સ કે પેટને એમને એમ છોડી પણ દે છે, પણ આ મૂવીમાં બતાવ્યું છે કે માણસ જબરજસ્તી એના માથે પડે છે એટલે એટ ધી એન્ડ એને અપનાવે છે. दैट वाज द थिंग. जो केजेस में जो डॉग्स हमें दिख रहे हैं, जो डॉग्स केजेस में रखे हुए हैं, दे आर दी स्ट्रीट डॉग्स. उनको उन स्ट्रीट डॉग्स को वहाँ पे लॉक करके रखा है, बट हम हाउ
चार्ली मैनेज टू एस्केप दैट केजेस एंड देन वो हमने देखा जर्नी उसका स्ट्रीट में ऐसे ही घूम रहा है, फूड के लिए इधर उधर घूम रहा है। फिर फाइनली उसको रक्षित शेट्टी धर्मा का जो कैरेक्टर करे उसको घर मिलता है, घर के बाहर बैठा रहता है, वेटिंग करता है, धर्मा उसको घर के अंदर लेकर आता है। दैट वाज द स्टोरी। और बाकी का जो सस्पेंस है, जो थ्रिलर्स वो सारे वो वंस यू आर गोइंग टू वॉच द मूवी you guys surely will get a notification and you guys surely will enjoy the movie. So do watch the movie on 10th of June. And last shot I want to take by here, on the count of 3 everyone will say all the best Charlie, okay? But just a minute, I'll check by myself. हमें પેલું ફોડો છો. ઓકે, થોડું જ હવે બાકી છે. કેટલાક બધા મારા કસ્ટમર્સ ક્યારના વેઇટ કરે છે. થેન્ક્સ ફોર દેટ. ક્યારના તમારો ટાઈમ આપીને અહીંયા રહ્યા છો, બરાબર. હવે એક થોડું જ સેશન બાકી છે, ત્યાર પછી મારે વિનર્સ પણ અનાઉન્સ કરવા છે મારા, કે તમે આટલો ટાઈમ કાઢીને અહીંયા આવ્યા તો મારી પણ ફરજ બને કે મારે તમને કંઈક એઝ અ રિવોર્ડ આપવો, બરાબર. તે પણ થોડો વેઇટ કરી લો. આપણે થોડું થઈ જાય મૂવીનું, એટલે આપણે એ સેશન બંધ કરી લઈએ, પછી તમે જઈ શકો છો. 2, 3, go. All the best, Charlie. Okay. All the best, Charlie. Last one. All the best, Charlie. Okay, thank you so much everyone. Thank you so much for coming. That's it by my side. And once again, this is your favorite anchor Siddharth. अब तक तो शायद हो चुका होगा. Okay, thank you so much for coming and thank you so much for listening me, showing that much love, care. Thank you everyone. Thank you so much everyone. Thank you. અહીંયા ભેગા થયા છે, બરાબર. એક મૂવીના ટ્રેલર માટે કે જે ક્યાંક ને ક્યાંક આપણને રિલેટ કરે છે એઝ અ પેટ ઓનર, રાઈટ? તો તમારામાંથી કેટલા બધા અહીંયા આવ્યા? ઓલમોસ્ટ બધા જ આવ્યા, બટ એક મેમ્બર ઘરનો, બરાબર. તમે તમારા રિવ્યૂઝ શેર કર્યા. બી ઓનેસ્ટ, તમને કોનો રિવ્યૂ વધારે ગમ્યો? નામ આપો કોઈનું, ક્યાં તો ઈશારો કરો કે આનો સરનો પર્સનલી કોને ખુદનો રિવ્યૂ ગમ્યો? આ તો થોડી પાર્શિયાલિટી થઈ ગઈ, મારા માટે થોડું અઘરું થઈ ગયું. એકચ્યુઅલી એઝ અ જજ આ લોકો જ છે, અમે નથી, કેમ કે મૂવી એ લોકોનું છે, એ લોકોને વધારે નોલેજ છે, બરાબર. And we already have decided that कि कौन हमें गिफ्ट अपनी, बट आफ्टर दैन दे हैव डिसाइडेड कि चलो हम कुछ करते हैं अपने हिसाब से. आई वॉज लाइक कि ओके फाइन, ठीक है. मैं उसके बाद अनाउंस कर लूँगा कि पर्सनली हमें किसी किन लोगों का रिव्यूज़ अच्छा लगा था. बट मैम नाउ ऑल योर्स. अच्छा, आप लोगों ने बताया कि किसका रिव्यू अच्छा लगा, मुझे वो बताओ. डॉक्टर. अरे ओके, दैन इनका, दैन और किसका अच्छा लगा? इन दोनों का. ओके, फिर दैट पर्सन. ओके यार, तुम लोग रिव्यू देने तो नहीं आ रहे हो, लेकिन सोच भी रहे हो कि यार तो अब तक कौन से ख्यालों में थे. सुना भी है क्या यहाँ पे लोगों ने अपने रिव्यूज दिया था? वो ओके फाइन मैम, ऑल योर्स. જો હવે અમે તો સિલેક્ટ કર્યા નથી, જે છે તે ડિસિઝન બધું આમનું જ છે. હી વિલ અનાઉન્સ કે કોનું છે, બરાબર, નામ આવ્યું. બટ થોડી વાર વેઇટ કરી લો, ઓકે. થોડું તો સસ્પેન્સ જરૂરી છે ને, આટલી રાહ જોઈ છે તો, રાઈટ ને? તમારા પેટ માટે તમને ગિફ્ટ મળશે, તમારા ખુદના માટે તમને ગિફ્ટ મળશે, કરેક્ટ ને? માઇટ બી તમારામાંથી કોઈ ઇન ફ્યુચર સેલિબ્રિટી પણ બની જાય અહીંયા કોઈની સ્પીચ સાંભળીને.
બરાબર ને? એ લોકોનું પ્રમોશન યુટ્યુબ લેવલ પર, ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, હરેક સોશિયલ સાઇટ પર એ લોકોનું પ્રમોશન આવવાનું છે. તો ક્યાંક ને ક્યાંક તમને પણ ફેમ મળવાની જ છે. બરાબર? તો એક રીતે મારા માટે તો પ્રાઉડ મોમેન્ટ છે જ, મારા ફેમિલી મેમ્બર્સ માટે તો પ્રાઉડ મોમેન્ટ છે જ આ. બટ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો પ્રાઉડ મોમેન્ટ ફોર યુ ઓલ ઓલ્સો. એ ગુજરાતની એવી પેટ શોપ છે કે જ્યાંથી અમે ખરીદી કરીએ છીએ અને એ પહેલી પેટ શોપ છે કે જ્યાં મૂવીનું પ્રમોશન થયું છે. રાઈટ ને? થયું કે તો ખુદના માટે એકવાર તો ક્લેપિંગ થાય કે નહીં? ઓકે, તો બસ તમે થોડીક જ વાર વેઇટ કરી લો, હમણાં એ લોકો આવે છે એટલે આપણે અનાઉન્સ કરી દઈએ પછી બધા જઈશું. ओके फाइन. सो वेटिंग इज ओवर. जो विनर्स उन्होंने मुझे टेक ओवर कर दिया है कि भाई चलो अब आप जो था वही मैनेज करें. सो आई हैव डिसाइडेड द विनर्स. मैंने 3 लोगों को चूज़ किया है. एक तो मेरा बहुत ही जो क्यूट वाला है ना, बिल्कुल अलग, मतलब यहाँ पे सब डॉग लवर है लेकिन यहाँ पे एक कैट लवर भी है. सो फर्स्ट वन यू मैम, आ जाओ. एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए. ओके, एक काम करते हैं, अपने कैट को लेकर आइए. वो भी सेलिब्रिटी बना. ओके, शी इज द फर्स्ट विनर जिनको वन स्टॉप पेट शॉप की तरफ से टिकट. ओके, वेट अ मिनट. दिस इज द सरप्राइज फॉर मी. अभी तक हमने टिकट नहीं लेगी लेकिन इन्होंने डिजाइन करके रखी है. क्या बात है. एक काम करता है, हम ये सजेस्ट कर देते उनको कि ये वाली टिकट अभी सेंड करो. अरे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. इसका पर्सनल से फोटो लेना तो ले सकते हैं एवरीवन. हाँ, पहली बाजू. ओके. थैंक यू सो मच मुझे इतना इम्पोर्टेंस देने के लिए. लेकिन इतना भी नहीं करना था. Okay, the second one, Viral sir, please come. जल्दी से. તમે આવો ને. Congratulations, sir. Thank you. And the third one. Okay, third one's public choice. बोलो किसको देना है? इनको ही. इनको. बुला लो उनको बोलो. अदर डॉग को लेकर आना. अच्छा, थर्ड वन शी इज ऑलरेडी थर्ड वन. मैंने उनको सिलेक्ट करके रखा था, बट क्या बात है सर, अपनी चॉइस मिल रही है.
सेकंड हम नाश्ता करते हैं. Perfect one. Okay, that's it by our side. Thank you so much everyone for coming. और मैंने कई दफ़ा क्लोजिंग कर दिया, but every time it becomes a twist, and here is one more twist. जो वन स्टॉप पेट शॉप का डिसीजन है, तो एक दफ़ा तो उनके लिए जो सरप्राइज होने का उनके लिए तालियां हो जाए. उसके बाद मुझे पता है कि सरप्राइज मैं जब बताऊंगा, अनाउंस करूँगा, तो और जोर से तालियां बजने वाली है. एनीवन गेसेस? अभी चलो सोचते हैं क्या सरप्राइज क्या रख सकते हैं, वो क्या हो सकता है, શું સરપ્રાઈઝ રાખી શકે છે લોકો? એનીવન? માઈક सेकंड इवेंट ओके, एनीवन गेसेस क्या हो सकता है सरप्राइज? हजू एक इवेंट रख देना आना. चलो हजू एक इवेंट सजेशन आ गया है. चलो बीजू, एनीथिंग एल्स? ओके, ये इवेंट में एंकर हूँ कि बीजू कोई? ओके, थैंक यू सो मच. પરફેક્ટ વન સર, પરફેક્ટ વન. જેટલા પણ છે બધા માટે ટિકિટ્સ છે, બધા માટે. સો વન બાય વન બધા આવી જાઓ. She will announce what's the next plan, but this is the best surprise I've ever heard. તમારા બધા માટે સરપ્રાઈઝ છે. અરે મોઢા તો જો બધાને ખુશ થઈ ગયા. ચલો અહીંયા આયા કંઈક મજા આવી. ઓકે, ઓલ યોર્સ મેમ. ઓકે, રિવર્ડ એટલા માટે કે તમે એટલો ટાઈમ કાઢીને અહીંયા આવ્યા, બરાબર. અમારા કસ્ટમર્સ છો, રેગ્યુલર અમારી વિઝિટ કરો છો શોપની, બરાબર. હરેક રીતે અમે જે રીતે તમારા પેટને ટ્રીટ કરવાનું કહીએ છીએ, જેવું ફૂડ આપવાનું કે વિધાઉટ એની ક્વેશ્ચન, કોઈ ડાઉટ વગર. હા, મેમે કીધું, સરે કીધું, હા આ જ બેસ્ટ છે, આ જ સારું છે, તો કંઈક તો રિવોર્ડ અમારે આપવું પડે ને. તમે આટલા ટાઈમથી અહીંયા છો બેઠા તો. સો અમે એટ ધ એન્ડ મોમેન્ટ અમે ડિસાઇડ કર્યું કે જેટલા પણ તમે આવ્યા છો બધા માટે મૂવી ટિકિટ્સ રહેશે, બરાબર. નામ ઓલરેડી મારી પાસે લખ્યા જ છે બધાના. અને હા, સેકન્ડ થિંગ, મૂવી ટિકિટ્સ તમે જે દિવસે જવાના હો 10 તારીખ પછી, બરાબર, જે દિવસે તમે જવાના હો એના આગલા દિવસે ખાલી અમને આવીને મળી જવાનું તમારે કે મેડમ અમે જવાના છે, બરાબર. તો તમને એ હિસાબે, હા એ હિસાબે તમને એક સિંગલ ટિકિટ અમે પ્રોવાઈડ કરી આપીશું. પછી તમારે ફેમિલી મેમ્બર્સ જેટલા જાઓ એ થોડું અમે બી બજેટમાં થોડા ચાલીએ ને, ડિસ્કાઉન્ટ ઓલરેડી આપીએ જ છીએ. ઓકે, તો જે દિવસે તમે જવાના હોવ તેને આગલા દિવસે બસ મને ખાલી કોલ કરીને તમે આવી જજો, અમે તમને ટિકિટ બુક કરી આપીશું. ઓકે, હજુ એક વસ્તુ બાકી છે તમારે. અરે હમણાં એકલાનો જ આવશે. ઓકે, સો વન બાય વન હું રિક્વેસ્ટ કરીશ, જે 3 કસ્ટમર્સ આવી ગયા છે તેમના સિવાયના જેટલા મારા કસ્ટમર્સ બાકી છે બધાને, કે વન બાય વન આવો. તમારા માટે પણ એક રિવર્ડ નાનું એવું ગિફ્ટ છે. ઓકે, સો વન બાય વન અહીંયા ઉપર આવો, એક મોટું સેશન થઈ જાય પછી તમે ઘરે જઈ શકો છો. ઓકે, આજે તો રોડના પણ થોડા ઘણા મળી ગયા. તમે બી જતા રહો ને સર. અરે ના, પણ તમે બી આવી જાઓ, ભલે ભલે આવી જાઓ. પેલી મૂવી ટિકિટ ફટાફટ નેક્સ્ટ ડે ચાલી જાઓ. તમારે અહીંયા રહેવું છે આજે, ઘરે નથી જવું?
બનાવ્યો હમ તમે ઉપર ચડાવી એક ફોટો ક્લિક કરો જાઓ મેમ તમે હા એટલે મૂવી હા अभी यहाँ पे कमेंट तो कमेंट ले अपलोड ना दीदी फोटो पाड़े ચાલે છે ત્યાં ચેર પણ છે બેઠા બેઠા પણ ચડાશે વાર લાગશે તું આવની આવી જા ને એક કામ કરની ભાઈ ચાલે હવે થોડું આપણે જલ્દી કરીએ બરાબર જે લોકોનું આવી જાવ ને સર રેન્કિંગ્સ આપ્યા ને બરાબર દેટ ડઝન્ટ મીન એનો મતલબ એવો નથી કે કોઈ ફર્સ્ટ છે કોઈ સેકન્ડ છે કોઈ થર્ડ છે તમે બધા અમારા માટે ઇક્વલ કસ્ટમર્સ છો બધા ઇક્વલ જ હોય છે હરેક ટાઈમ બરાબર છે આ તો જસ્ટ એક થોડું કંઈક સરપ્રાઈઝ મળે થોડું કંઈક ટ્વિસ્ટ લાગે બરાબર એટલા માટે નેક્સ્ટ ટાઈમ કોઈ ઇવેન્ટ થાય તો સારી રીતે બોલી તો શકો બાકી નથી રહી ગયું ને આવી જાઓ આપણે બોલવું પડે બધા થઈ ગયા